Good morning to all our participants, law students, law aspirants, legal practitioners who have joined us today from different regions of Maharashtra. It's a great pleasure to have all of you here today on this exciting session of Sunday Law Bulletin. As we commence with today's session, here's a brief introduction about Lawyers Development Forum to all the newbies. We all know that Lawyers Development Forum, popularly known as LDF, it is a vibrant platform. It is committed to nurturing growth, learning, and camaraderie within the legal community. Beyond inspiring interest in the field of law, LDF actively brings together advocates through a blend of academic excellence and recreational spirit. From insightful lecture series to energizing sports events like cricket matches and badminton tournaments, this forum fosters both professional development and personal well-being. Not only this, LDF actively hosts conferences featuring esteemed judges and expert speakers, creating opportunities for meaningful guidance and practical learning. And of course, we have our signature initiative, the weekly Sunday Law Bulletin, and specialists from different arenas with diverse legal domains share their expertise, break down complex topics, and encourage deeper engagement within the law. And for this endeavor, we express a heartfelt gratitude to Advocate Dr. Rajendra Anbuli sir, Founder President LDF, Advocate Vijay Shelar sir, Secretary LDF, Advocate Abhishek Arvind Jagtap sir, President LDF Pune, for their vision and dedication that continues to shape and strengthen this forum. With that, let us now briefly walk through our program schedule for today. We have an exceptional personality with us, and in continuation with the previous session, we have with us Advocate Preeti Singh Pardesi ma'am. She is a seasoned and a distinguished advocate and a notary practicing at Pune District and Sessions Court for more than 18 years. A great humanitarian, a mediator, a counselor, you name it, she has it. And I think it gives me great pleasure to introduce her as a women advocate and as a female because she has won so many accolades. Ma'am, it's an honor to have you with us here today. And we are all ears, we are all excited to hear from you again, and let us listen to you. Thank you so much, ma'am. Handing over the virtual mic to you. नमस्ते. रुची मॅम, ऐकू येते? Yes, ma'am. Can you hear me? Audible? Yes, Visible ma'am. properly? Yes, ma'am. So, with your permission, can we have interactive session today also? Yes, ma'am. Definitely, ma'am. Okay, thank you so much. So, सर्वप्रथम मी आभार मानते LDF टीम, एंटायर टीम, डॉक्टर राजेंद्र अनबुले सर, ॲडव्होकेट अभिषेक जगताप सर, ॲडव्होकेट विजयजी शेलार सर, ॲडव्होकेट चिंकिता अग्रवाल मॅडम, ॲडव्होकेट काजळे सर, ॲडव्होकेट रुची मॅम, and entire LDF team. In continuance of our last session, this session will also have interactive one. कारण आजचा सेशन तर बेसिकली केस लॉज, केस डिस्कशन याच्यावर आहे. रिअल जे केसेस आहेत त्याही आपण डिस्कस करूयात, आणि ज्या सायटेशन्स आहेत तर ते तुम्ही वाचू शकताय, गुगल वरून देखील काढू शकताय. सो थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह ठेवूयात. मागच्या वेळेस जे जॉईन झाले होते कदाचित ते जास्त प्रमाणात आताही जॉईन झालेले असतील असं वाटतंय. सो रुची मॅडम, शॅल वी हॅव अ क्विक रिकॅप ऑफ लास्ट सेशन, किंवा मग पार्टिसिपेंट्स तुम्ही जरी सांगितलं की एक क्विक रिकॅप आपण घेऊयात का, की आपण काय काय पाहिलं लास्ट सेशन मध्ये? Definitely, ma'am. We would look forward to such kind of a session. It would be a great initiative, ma'am. Let us start from yourself now. Tell me. Yes, so previously we were discussing about POSH committee. I think we had also discussed the nuances about what are the details of lodging a complaint, the particulars, what is the POSH Act, what's the intention, the interpretation, the aim behind this, who can be a complainant, who can be an accused, can a complainant, can the two complainants or the complainant and accused can be a female against a female, or does it have to be a male? So these were the nuances that we discussed as far as I remember. Anyone else? कोणाला जर आठवत असेल की अजून आपण काय काय पाहिलं होतं किंवा मग काय काय सेशन मध्ये झालं होतं, कोणी सांगू शकत असेल तर? Ma'am, just a minute. I think my mic settings have to be changed for the others. I'll just quickly do it. Give me a minute, ma'am. अच्छा अच्छा.
Ma'am, the participants then are able to answer now. वन बाय वन आपण थोडंसं म्यूट. Vishakha versus state of येस Rajasthan. येस, अजून कोण? लास्ट सेशनला जे होते त्यांच्यापैकी. बघा, आपण सर्वात आधी हे पाहिलं होतं की पॉश ऍक्टचा 2013 मध्ये पॉश ऍक्ट मागे ऑब्जेक्टिव्ह काय, इंटेन्शन काय आहे. जसं आता किरण मॅमनी सांगितलं तसं विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आपण पाहिलं होतं. त्यानंतर एम्प्लॉयर कोण असू शकतो, एम्प्लॉई कोण असू शकतं, वर्कप्लेस म्हणजे काय, डिजिटल वर्कप्लेस किंवा ऑनलाईन व्हर्च्युअलचं हा कन्सेप्ट आपण पाहिला होता. त्यानंतर सेक्शुअल हॅरासमेंट म्हणजे काय. समवन हॅज रेज द हँड. ऍडव्होकेट राजू सर कोणी आहेत, आपण बोलू शकता सर. सेक्शुअल हॅरासमेंट म्हणजे काय, त्याच्यात किती गोष्टी इन्क्लूड आहेत, काय काय होऊ शकतं. त्यानंतर वर्कप्लेसची डेफिनिशन जेव्हा आपण बघितली तेव्हा डायरेक्ट आणि एक्सटेंडेड या सगळ्या गोष्टी बघितल्या. टाइमलाईन आपण पाहिलं. तर आता हा सेशन त्या सेशनला कंटिन्यू होणारच आहे, पण त्याच्या आधी केस डिटेल्स किंवा मग सायटेशन डिस्कस करण्याआधी काही गोष्टी थोड्याशा मागच्या सेशनमध्ये गडबड होती, टाइम कॉन्स्टंट होता, त्यामुळे राहून गेल्या आहेत. तर त्या आता फक्त 5 ते 10 मिनिटात आपण संपवून टाकूयात. त्यापैकी मला ज्या मेनली गोष्टी कव्हर अप करायच्या राहिलेल्या होत्या ते होतं आयसी कमिटी आणि एलसी कमिटी. राईट. आयसी कमिटी मी सांगितली होती. एलसी कमिटी ही तीच असते जिथे की ज्या ऑर्गनायझेशनमध्ये 10 पेक्षा कमी एम्प्लॉईज आहेत, तर तिथे जर पॉश ऍक्ट नुसार जर त्यांना कंप्लेंट रेज करायची असेल, ऍप्लिकेशन करायचं असेल, तर तिथे लोकल कमिटी असते आणि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर यांच्या समोर त्यांना ते करावं लागतं. आयसी कमिटी जर आपण बघितली तर आयसी कमिटीची फ्रेमवर्क किंवा मग किती जण असावं किंवा काय हे आपण ऍक्ट मध्ये वाचू शकतो. पण महत्वाची गोष्ट, आता आपण सगळे हा सेशन इथे जॉईन करत आहोत बिंग अ लॉयर ऍडव्होकेट, तर त्यामुळे तिथे एक स्कोप आहे आपल्याला की एक्सटर्नल कमिटी मेंबर जे असतात ते एनजीओ तर्फे असू शकतात, वकील असू शकतात. पण कोण, तर ज्यांना या सगळ्या ऍक्टचा किंवा महिलांसंदर्भातले जेही अत्याचार असतात त्या सगळ्या संदर्भातला त्यांना अनुभव असतो, अशा वकिलांना एक्सटर्नल कमिटीमध्ये जाण्याचा स्कोप एक असतो. मागच्या वेळेस मी हे सांगितलं होतं की एक टाइमलाईन दिलेली आहे. किती टाइमलाईन दिलेली आहे कुणी सांगू शकतं का, की कंप्लेंट रेज करण्यासाठी मागे आपण पाहिलं होतं कंप्लेंट कधीपर्यंत आपण रेज करू शकतो, किती दिवसांपर्यंत, कोणी सांगू शकेल? येस मॅम. Ma'am, within 3 months or after the Yes. incident? आफ्टर द इन्सिडन्स. ट्रू. सो मागच्या वेळेस मी इथेपर्यंत थांबले होते की एखादा इन्सिडन्स झाल्यानंतर 3 महिन्यापर्यंत आपण ते कंप्लेंट आपण रेज करू शकतो. आयसी कमिटीला आपण रिटर्न कंप्लेंट देऊ शकतो. तर आता मला सांगा की एखादा इन्सिडन्स झालेला आहे तेव्हापासून आपण 3 महिने देऊ शकतोय. तर एक कन्सेप्ट याच्यात अशी पण आहे जी आपल्याला माहिती असायला पाहिजे की एखादा इन्सिडन्स झाला, सिंगल इन्सिडन्स बद्दल बोलते आहे मी. से फॉर एक्झाम्पल 1 मार्चला एखादा इन्सिडन्स झालेला आहे आणि तिथून मग मला टाइमलाईन किंवा मग लिमिटेशन माझं होतं 3 महिन्यापर्यंत. पण कधी कधी असं होतं, मी पाहिलेल्या अशा केसेसमध्ये की कधी कधी एक इन्सिडन्स झाल्यानंतर अनुभव असे असतात की मोस्टली मी हे पाहिलेलं आहे की ज्यांच्या घरी थोडेसे रिस्ट्रिक्शन्स असतात, ज्या महिलांच्या घरी नका तुम्ही कामाला जाऊ किंवा कामाला गेल्यानंतर या गोष्टी होतात, तिथे जेव्हा सिंगल इन्सिडन्स होतो तेव्हा त्या महिला असा विचार करतात, काही महिला असा विचार करतात की नको, छोटासा काहीतरी इन्सिडन्स झालेला आहे, जसं मी सांगितलं होतं की कमेंट पास झालेलं आहे, आपण बघूयात, ठीक आहे पुढच्या वेळेस बघूयात आपण काहीतरी. आणि त्यामध्ये जर समजा 3 महिने झाले तर मग ही टाइमलाईन आपल्याकडे. पण आता 1 मार्चला एखादा इन्सिडन्स झालेला आहे आणि त्या महिलांनी हा विचार केलेला आहे की ठीक आहे आपण थोडंसं लिनियंटली घेऊयात, या कमेंटला आपण थोडंसं विसरून जाऊयात. मग जर समजा 3 महिन्याच्या आधी, 1 दिवसाआधी परत एखादा इन्सिडन्स त्याच व्यक्तीकडनं झाला असेल तर लिमिटेशन काय असू शकतं, कोणी सांगू शकेल?
येस मॅम. मॅम मागच्या वेळी तुम्ही सांगितलं की ह्याच्यात पण डिले कंटिन्युएशन असतं. कधी कधी जे मॅडम ज्यांच्यावर झालं असतं ते दे आर इन शॉक और मे बी दे आर इन नॉट इन द पोझिशन टू गो अँड तर पॅरलली पण आपण क्रिमिनल कंप्लेंट करू शकतो. पण ॲज यू सेड नाव इन दिस सिच्युएशन इफ 1 day इज रिमेनिंग फॉर कम्प्लिशन ऑफ 3 months still we can lodge the complaint because still the 3 months period is not over, I suppose. बरं, अजून कोणी? येस येस मॅम. 3 months from the last incidents. बरं. म्हणजे जर का 2-3 घटना घडल्या तर मग पहिल्या घटनेपासून नाही तर शेवटची घटना घडली तेव्हापासून लिमिटेशन पिरियड सुरू होतो. त्यामुळे लास्ट इन्सिडेंट्स पासून 3 महिन्याच्या आत त्यांनी तक्रार दाखल करायची आहे. बरं. आणि त्यानंतर सुद्धा एम्प्लॉयरला स्पेशल परमिशन घेऊन इफ शी इज फिजिकली नॉट फिट और मेंटली नॉट फिट देन विथ स्पेशल परमिशन शी कॅन लॉज कंप्लेंट इवन आफ्टर 90 days. ओके. कोणाला अजून काही सांगायचं आहे? तर पॉश ऍक्ट मध्ये असं दिलेलं आहे की सिंगल इन्सिडेंट झाला, जसं की मॅमनी आता बरोबर सांगितलं, राईटली सेड मॅम, की एक इन्सिडेंट झाला तिथून आपण 3 महिन्याच्या आत करायचं आहे, आयसी कमिटीकडे अप्रोच व्हायचं आहे. बट जर चेन ऑफ इन्सिडन्सेस, याला एक टर्म दिलेली आहे, चेन ऑफ इन्सिडन्सेस. फर्स्ट इन्सिडेंट झाला, दुसरा थोड्याशा कालांतराने झाला, मी पहिल्यांदा जरा शांत राहिले, दुसरा झाला, मी म्हटलं की ठीक आहे एक लास्ट चान्स देऊयात, तिसरा झाला, तर आपल्याला हे लक्षात यायला पाहिजे की तिथून लास्ट इन्सिडन्स पासून मग 3 महिने आपले कॅल्क्युलेट होतात. तर ही गोष्ट आपल्या लक्षात ठेवायची आहे. आता हेही 3 महिने जर मी करू शकत असले तर मला ते करायचंच आहे, पण मी नाही करू शकले तर मग जसं की मॅमनी सांगितलं, अर्चना मॅमनी, वी हॅव एक्सटेंडेड टाइम पिरियड ऑल्सो, बट आपल्याला ते दाखवावं लागतं की का डिले झालेला आहे किंवा काय. मागच्या सेशन मध्ये मी जसं सांगितलं तसं. आता आपण हे बघूयात की डिजिटल मिसकंडक्ट म्हणजे काय, कुणी सांगू शकेल? डिजिटल मिसकंडक्ट ऍट वर्कप्लेस म्हणतीये मी. मागच्या सेशन मध्ये हे झालं होतं, फक्त कन्सेप्ट वाईज कुणी सांगू शकेल का? SMS द्वारे किंवा व्हॉट्सअप द्वारे किंवा अजून ईमेल द्वारे त्यांना काहीतरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचा वापर करून त्यांना मेंटली सेक्शुअली हॅरेस करणं, टोमणे मारणं किंवा हे करणं. येस येस अर्चना मॅम. एस्पेशली व्हर्च्युअल प्लेसेसमध्ये तुम्ही जेव्हा काम करता तेव्हा तुमच्यावर जर डेफिनेशनमध्ये दिलेल्या प्रकारे सेक्शुअल हॅरासमेंट होत असेल तर ती डिजिटल मिसकंडक्ट असेल. सो नाव इन शॉर्ट द डिजिटल स्पेसेस, जसं लास्ट टाइमलाही झालं आपलं, द डिजिटल स्पेसेस बीट व्हॉट्सॲप, झूम, गुगल मीट असेल किंवा मग व्हिडिओ कॉल असेल, जे काही असेल, तर ते डिजिटल स्पेसेस आर कन्सिडर्ड ॲज वर्कप्लेस. आणि डिजिटल मिसकंडक्ट म्हणजे या सगळ्या व्हर्च्युअल मोडवर होणारे, मग मेसेजेस असतील किंवा मग जस्ट एक व्हिडिओ कॉल करून डिस्कनेक्ट करणे किंवा मग व्हिडिओ कॉल करून मी जसं सांगितलं की काहीतरी फोटोज दाखवणे, व्हिडिओज दाखवणे, या सगळ्या गोष्टी आत्ताच्या रिसेंट याच्यात ही टर्म आत्ता थोडीशी इंट्रोड्यूस होत आहे की डिजिटल स्पेस, वर्कप्लेस नाही, डिजिटल स्पेस आणि डिजिटल मिसकंडक्ट, हे एक आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. आता डिजिटल स्पेसेस आर नाव प्रोफेशनल स्पेसेस, तर याचाच अर्थ असा की प्रोफेशनल स्पेसेस इज इक्वल टू वर्क प्लेसेस, आपण आता असं म्हणूयात. सो काही या गोष्टी राहिल्या होत्या मागच्या ह्याच्यामध्ये. अपील कुठे करायचं किंवा काय ते तुम्हीही वाचू शकता. प्रत्येकाच्या एरियामधलं अपिलेट ट्रिब्युनल हे वेगळं असतं. आता कोणी मला हे सांगू शकेल का की आपल्या लॉयर्सला लक्षात घ्या, म्हणजे प्रश्न, बिंग अन ऍडव्होकेट, आपल्याला आयसी कमिटीच्या ट्रायलमध्ये काही रोल आहे का? आपण आपला रोल प्ले करू शकतो का? आता हे मी प्रॅक्टिकली बोलते, रिस्पेक्टिव्ह ऑफ द ऍक्ट. व्ह्यूज, तुमचे व्ह्यूज काय आहेत? एखादी जर घटना घडलेली असेल, येस मॅम. नाही, ऍडव्होकेटला काही रोल नाहीये. एक्सटर्नल मेंबर म्हणून आपण त्याच्यामध्ये एनजीओ रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून जाऊ शकतो, नॉट ॲज अन ॲडव्होकेट.
ऍडव्होकेट असणं ऍडिशनल आपली क्वालिफिकेशन असू शकते. बरं. येस, अजून एकाने हा हँड रेज केलेले आहेत. रुची मॅम, Yes, ma'am. someone has raised the hand. Uh, Unmute नाही करू शकत आहेत बहुतेक ते. okay, Advocate Raju, sir. I think he's the one who's present. Raju, sir, would you like to speak something? You've raised your hand, sir. Ma'am, will you please continue in English? The session. Mostly the participants and advocates from last session showed their interest for Marathi language. So we'll try to continue in both the languages. Okay, sir. No problem. Okay, ma'am. Yes, sir. Yes, sir. So माझा प्रश्न होता की being an advocate आपण आपला रोल प्ले करू शकतो का? तर अर्चना मॅमनी सांगितलं की आपण पार्ट नाही होऊ शकत अर्चना मॅम इथे आपण, पण आपण आपला रोल प्ले करू शकतो इथे निश्चित आपण करू शकतो. आयसी कमिटीच्या आत आपल्याला ऍज पर ऍक्ट आपण इन्व्हॉल्व्ह होऊ शकत नाही, बिंग अन ऍडव्होकेट ऑफ अग्रीव्ड वुमन किंवा मग कंप्लेनंट किंवा मग रेस्पॉन्डंट. पण आपण बाहेर राहून जर आपल्याकडे कंप्लेनंट आलेली आहे किंवा रेस्पॉन्डंट आलेला आहे तर आपला रोल कसा असायला पाहिजे, तर आपण पूर्ण ऍक्टला अनुसरून आपण त्यांना सगळ्या गोष्टी सांगू शकतो, त्यांना मटेरियल बनवून देऊ शकतो. से फॉर एक्झाम्पल लास्ट सेशन मध्ये मी आपल्याला सर्वांना सांगितलं होतं की कंप्लेंट कशी असायला पाहिजे, ऍप्लिकेशन मध्ये कसं कसं काय असायला हवं हे ऍक्ट मध्ये पण दिलेलं आहे. पण ऍक्ट मध्ये दिलेलं असताना बऱ्याच अग्रीव्ड वुमन आहेत त्यांना माहिती नसतं की ड्राफ्टिंग कसं करायचं आहे. बरोबर आहे, तर ते ड्राफ्टिंग मध्ये आपला रोल आपण करू शकतो. सेकंडली, लास्ट सेशन मध्ये मी आपल्याला सर्वांना सांगितलं होतं की आयसी कमिटी इज हॅव्हिंग all the powers of like similar powers of civil court. तर ऑनरेबल सिव्हिल कोर्टाला जे पॉवर्स आहेत ते आपल्याला माहिती आहे की एव्हिडन्स कसा असायला पाहिजे, क्रॉस मध्ये काय काय क्वेश्चन्स द्यायला पाहिजे, प्रत्येक एन्क्वायरीमध्ये प्रत्येक आयसी कमिटीमध्ये ज्या ज्या कंप्लेंट्स येतात तर त्या प्रत्येक ट्रायलमध्ये क्रॉस व्हायलाच हवी आहे का, डिपेंड्स आहे. पण जर क्रॉस व्हायलाच हवी आहे तर आपला रोल तिथे येतो की आपण इधर पार्टी कोणालाही तुम्ही क्रॉसचे क्वेश्चनिंग काढून देऊ शकताय. त्याला विटनेस जर द्यायचा असेल तर आपल्याला माहिती आहे की आपल्या विटनेसचा रोल काय किती सीमित असायला हवा आहे, तेवढंच आपण त्यांना सांगू शकतोय. तर रोल आपला हा थोडासा मिसकन्सेप्शन आहे. आणि आजच्या सेशन मध्ये मला आनंद वाटतो की वाडकर मॅडम हॅज जॉईन दिस सेशन. शी इज सिनियर ऍडव्होकेट आणि वाडकर मॅडम आहेत. तर त्यांनी मला मागच्या वेळेस कोर्टामध्ये सांगितलं होतं की आपल्या ऍडव्होकेटचा रोल कसा असू शकतो, पॉश ऍक्ट नुसार कुठे कुठे आपण पार्टिसिपेट करू शकतो या गोष्टी सांगाव्यात म्हणून. तर वाडकर मॅडम जर तुम्ही अनम्यूट करून जर बोलल्या तर बरं होईल थोडंसं, कारण की आय कुड सी यू की आपल्याला जे अपेक्षित होतं ते त्या रोलनुसार. इफ शी इज देअर. येस मॅम. मॅम तुम्ही सजेस्ट काही करू शकताय? हा, मी सजेस्ट असं केलं होतं की मी एक जनरल ऍडव्होकेट म्हणून बोलते की जेव्हा आम्ही तुम्हाला निवडून देतो उपाध्यक्ष म्हणून, आता निवडून आलात आपण, तर मग वकिलांच्या अर्थार्जनाच्या दृष्टीने वकिलांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने हा माझा रोल होता की आपण याच्यात काय करू शकतो. तर ते तुम्ही सांगितलं, कारण हा फार कळीचा मुद्दा आहे. आपल्याला पैसे कमवावेच लागतात या सगळ्यामध्ये. तर त्याच्यात सुद्धा आपल्याला काही पॉश ऍक्टची मदत मिळू शकते का, जसं आपण एनजीओ म्हणून त्याच्यात मेंबर म्हणून पार्टिसिपेट होऊ शकतो किंवा अनेक आयसी कमिटीमध्ये आपण, जसं तुम्ही आम्ही आहोत, प्रीती आहे, मी आहे, तर असं होऊ शकतं. तर त्याच्यामध्ये आपण काय सोशल म्हणूनच ते करतोय ते की नॉमिनल. हा, काही ठिकाणी मानधन फक्त मिळतं. काही जेंट्सचा मला हा प्रश्न आला होता की आम्ही यावं का त्या आयसी कमिटीवर, म्हणजे ते उत्पन्नाचं साधन होऊ शकतं का, म्हणून ते आपण जर डिस्कस केलं असतं तर बरं झालं असतं. नक्कीच मॅम, म्हणजे तुम्ही माझ्यापेक्षा, मी तर म्हणेल की तुम्ही बेस्ट पर्सन आहात की पॉशच्या ह्याच्यात या मुद्द्यांवर बोलू शकण्यासाठी. पण उपाध्यक्ष म्हणून नाही, पण मॅम किंवा मग सगळ्या पार्टिसिपेंट्सना मला हेच सांगायचंय की जेव्हा आपण पॉश ऍक्टचा सखोल अभ्यास करतो, मॅडमनाही माहितीये की आता मॅडम आता परवा लेटर मिळालं आपल्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या ह्याचं, पॉश कमिटी विशाखा समिती स्थापन झालेली आहे.
आपल्या Yes. डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या ह्याच्यात, तर आपण पण आहात, मी पण त्या कमिटीची आहे मेंबर म्हणून. या सगळ्या गोष्टी सोडल्या आणि जर आपण जसं म्हणताय की अर्थ काय ते अर्थजन आपण एक वापरलं अर्थार्जन. की अर्थार्जन इन्कम साठी जर बघितलं तर मी आज खरंच म्हणजे या सेशन थ्रू मला आवडेल सांगायला मॅम की जेव्हा आपण सखोल अभ्यास करून पूर्ण ज्ञान घेऊयात पॉस्टचं, आणि मॅडम म्हणताय तसं आयसी कमिटी एक असते जिथे की एक्सटर्नल मेंबर लागतो प्रत्येक ह्याच्यात, मॅन्डेटरी आहे. सर्टिफिकेट जर तो कोर्स जर आपण केला तर बिईंग अन एक्सटर्नल मेंबर आपण तिथे जाऊ शकतो. आणि कायद्यामध्ये हे लिहिलेलं आहे की जेही एक्सटर्नल मेंबर म्हणून जातात, दो इट बी एनजीओचे मेंबर्स असतील किंवा मग वकील म्हणून आपण असू, त्यांना काहीतरी एक पेमेंट स्केल फिक्स करतात आणि मग ते आपल्याला मिळू शकतं. हे एक आहे. दुसरं मॅडम मला हे सांगायचंय की फक्त आयसी कमिटी किंवा मग कोणत्याही कमिटीशी बांधील न राहता आपण सेशन घेऊ शकतो. जसे की मी खूप सेशन घेते, पण मॅडम नाही माहितीये, एलडीएफ यांनाही माहितीये की ते सेशनसाठी आपण चार्ज करत नाही. बट तुम्ही चार्ज करू शकताय जिथेही तुम्हाला चार्ज करायचं आहे. तुम्ही सर्टिफिकेट दाखवू शकताय की येस पॉस्टचं माझं ट्रेनिंग झालेलं आहे, आणि ते सर्टिफिकेट दाखवून तुम्ही अवेअरनेस सेशनचं जे ट्रेनिंग तुम्हाला मिळालेलं आहे, त्यातही अजून एक गोष्ट अशी आहे की आपण जेव्हा अवेअरनेस सेशन कंडक्ट करतो तर सगळ्यांना मला सांगायला इथे आवडेल की ते सेशन वेगवेगळे असतात. गेलो आणि कॉलेजमध्ये पण एकच सेशन घेतलं, मी आयटी कंपनीज मध्ये पण सेम सेशन घेतलं, मी कामगार जिथे आहेत किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग जिथे आहेत त्या कंपनीमध्ये पण सेम सेशन घेतलं, असं होत नाही. तर तुम्ही जेव्हा तो सर्टिफिकेट कोर्स करत असता तिथे तुम्हाला हे ट्रेनिंग दिलं जातं की कुठल्या कंपनीजमध्ये कुठे कुठे कोणत्या ठिकाणी कोणत्या टाईपचं सेशन तुम्हाला एम्प्लॉईज साठी घ्यायचं आहे आणि कोणत्या प्रकारचं सेशन तुम्हाला आयसी कमिटीसाठी घ्यायचं आहे. सो तुम्ही त्याच्या थ्रू ही इन्कम तुम्ही रेज करू शकत आहात. या गोष्टी बऱ्याचशा जणांना माहिती नाही आणि सगळ्यांना असं वाटतं की छोटासा ऍक्ट आहे, हा ऍक्ट काय कुठेच लागू होत नाही ना प्रॅक्टिसमध्ये किंवा काय. आता एक नीत आहे की आता जसं आपल्याला हे वाटतं की ठीक आहे, मी पॉस्टचा ट्रेनिंगचा कोर्स केला, मी 10,000 12,000 घातले, काय मिळतं मला? काही नाही, मला केसेस मिळत नाहीये, मला काही नाही मिळते. बट इनडायरेक्टली जेव्हा तुमच्या क्लायंट्सला हे कळतं की पॉस्ट ट्रेनर आहात तुम्ही, आणि जेव्हा एखादी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट तुमच्या क्लायंट सोबत होत असेल किंवा त्यांच्या वर होत असेल, तेव्हा तुम्हाला त्यांना मी जसं सांगितलं की इनडायरेक्टली डब्ल्यूएस बनवून देणं, कंप्लेंट फ्रेम करणं, ड्राफ्टिंग, इव्हिडन्स, विटनेसेस कसे असावे, या सगळ्या गोष्टी तुम्ही तिथे सांगू शकताय. तुम्ही त्याचं चार्ज करू शकत आहात. सो कमिंग बॅक, असं मला वाटतं सुरेखा मॅडम की या सगळ्या गोष्टीतून आपण वकील लोक इन्कम रेज करू शकतो. सब्जेक्ट टू की तुम्हाला तिथे प्रत्येक ठिकाणी, जितका माझा अनुभव आहे, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला एक प्रश्न विचारला जातो की वेदर यू आर अ सर्टिफाईड पॉस्ट ट्रेनर ऑर नॉट. त्याच्यातही मी जितके बघितलेले आहेत, काही ऑनलाईन जितके कोर्सेस आहेत तितका माझा अनुभव असा आहे, 1-2 कोर्सेस मधनं सर्टिफिकेट काही देत नाहीत. जे ऑथेंटिक आहे त्यांच्याकडून आपल्याला सर्टिफिकेट घ्यायचं आहे, आणि त्यातही बरेचसे असे नॉर्म्स आहेत की जे 3-1 हजारापर्यंत देखील शिकवणारे वगैरे आहेत, तेही तुम्हाला तिथे मिळून जातील. सो कमिंग बॅक टू नाव केस डिस्कशन. तर रिअल केस डिस्कशन काही मला करायचे आहेत जे की माझ्याकडे स्वतःकडे आलेले आहेत. तुम्ही पार्टिसिपेट करू शकताय, जसं आपण मूट कोर्ट मध्ये वगैरे आपले व्ह्यूज आपण मांडतो तसं. तर एक केस अशी आली होती की आयसी कमिटीकडे एक केस अशी झाली होती की महिला आल्या आणि त्यांनी एक प्रॉपर चांगली कंप्लेंट मस्त ड्राफ्टिंग केली आणि सांगितलं की वाईल द कॉन्फरन्स वॉज गोइंग ऑन, माझ्यासमोर एक एम्प्लॉई बसले होते, टेबल होता, राऊंड द टेबल, कॉन्फरन्स टेबल होता, राऊंड द टेबल माझ्यासमोर एक कलिग बसले होते, आणि जेव्हा कॉन्फरन्स चालू होती तेव्हा त्यांनी खालून मला पायावर असं म्हणजे थोडंसं पायाला पाय लावणे किंवा मग घासणे हा प्रकार केला, आणि तो एकदा नाही 2दा-3दा केला. त्यांनी ही कंप्लेंट प्रॉपरली ड्राफ्ट करून आयसी कमिटीला दिली. जसं की मी सांगितलं की एक प्रोसिजर असते की आपल्याकडे काहीतरी एक तक्रार आलेली आहे, ती तक्रार आल्यानंतर रेस्पॉन्डंटला नोटिसेस देतात, त्यांना त्यांचा रिप्लाय देण्याचं चान्स देतात.
सो आता इथे परत एकदा इन्कमवर जरी आलं किंवा आपला रोल जर आपण बघितला तर तो रेस्पॉन्डंट आला आपल्याकडे, आल्यानंतर आपण इत्थंभूत माहिती घ्यायची की बाबा ओके ठीक आहे, कॉन्फरन्स होता, बरोबर आहे, कॉन्फरन्समध्ये तुम्ही समोर बसलेला होतात, हो बरोबर आहे. मग कॉन्फरन्स किती वाजता होती, काय होती, कोणत्या हॉलमध्ये होती, कॉन्फरन्ससाठी वेगळा हॉल आहे का, या सगळ्या गोष्टी आपण घेतल्या. प्रॉपरली आपण रिप्लाय दाखल केला. रिप्लाय दाखल केल्यानंतर आयसी कमिटीला कळालं की ही सगळी केस खोटी आहे. तर खोटी कशी होती, तर इथे आज थोडासा काय टाइम कन्स्टंट आहे त्यामुळे मी तुम्हाला प्रश्न नाही विचारणार. इथे खोटी केस कशी होती, जेव्हा रिप्लायसाठी ते आले तेव्हा आपण प्रॉपरली सगळे इन्स्ट्रक्शन्स घेतल्यानंतर आपण त्या रिप्लाय मध्ये जे फॅक्च्युअल कंडिशन आहे ते लिहिलं की कॉन्फरन्स हॉलमध्ये 8 फुटांचा असा पूर्ण राऊंड द टेबल 8 फुटाचा कॉन्फरन्स टेबल होता. आय अग्री की त्या समोर बसल्या होत्या, पण त्या कुठे बसल्या होत्या, त्या अगदी समोर बसल्या होत्या आणि मी त्यांच्या समोर बसलो होतो. माझी हाईट किती आहे, 5.5 फूट. ठीक आहे. द मेन थिंग इन दॅट केस वॉज आपला कॉन्फरन्स टेबल कसा होता, तर मधून एक जशी भिंत असते तसा तो पूर्ण टेबल होता, म्हणजे पाय तिकडे जाणारच नाही. राईट. या सगळ्या गोष्टी आपण मांडल्या, आपण कॉन्फरन्स टेबलचा फोटो काढला, आपण दिलं आणि मग त्यानंतर आयसी कमिटीला जेव्हा क्रॉस क्वेश्चनिंग घ्यायची गरजच नाही पडली. जसं की मी आता सांगितलं की क्रॉस क्वेश्चनिंग प्रत्येक ट्रायलमध्ये, प्रत्येक एन्क्वायरीमध्ये गरजेची नसते. त्यांनी त्या ऍप्लिकंटला, जिनी कंप्लेंट केली होती, कंप्लेनंटला बोलवलं, त्या सगळ्या गोष्टी दाखवल्या. त्यांच्याकडे ऍडमिट करण्याशिवाय दुसरा काहीच मार्ग नव्हता. त्यावेळेस वी कुड रेज अ थिंग बिंग अ रेस्पॉन्डंट की आता आम्हाला रिटर्न अपॉलॉजी हवी आहे. जसं मागच्या आपण सेशनमध्ये पाहिलं होतं की इफ दॅट कंप्लेनंट फाउंड टू बी मिस्चिवियस, फॉल्स, तर आयसी कमिटी काय रेकमेंड करू शकते, त्याच सगळ्या गोष्टी ज्या की रेस्पॉन्डंट विरुद्ध करू शकते. तर त्या केसमध्ये ही एक गोष्ट झाली होती. दुसरी केस अशी आली होती की एका महिलेने एक तक्रार केली. तक्रारीमध्ये लिहिलं होतं की माझ्या बॉसनी सगळे आयटी मध्ये एक टीम अशी असते, तर मॅनेजर लेवल, त्यानंतर ज्युनियर आणि हे सगळे टीममेट्स होते. तर 4-5 जण होते आणि त्यांनी तक्रारीमध्ये हे दिलं होतं की माझ्या सिनियर मॅनेजरनी 4 लोकांसमोर माझा खूप इन्सल्ट केला आणि धमकावलं, म्हणजे थ्रेट, धमकावलं की जर तुम्ही असं नाही केलं तर मग याचे परिणाम वाईट होतील. आणि या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामुळे मला मानसिक त्रास झाला, मी मेंटली डिप्रेस झाले वगैरे वगैरे. त्यांनी पॉश कमिटीकडे, आयसी कमिटीकडे हा अर्ज दाखल केला. हा अर्ज दाखल केल्यानंतर त्यांनी त्या अर्जामध्ये हेही जाणीवपूर्वक लिहिलं की त्यावेळेस माझे 3 कलिग्स देखील होते, तुम्ही त्यांना विचारू शकताय. जेव्हा आयसी कमिटीकडे या गोष्टी गेल्या बाय प्रोसिजर, त्यांनी रेस्पॉन्डंटला नोटिसेस काढल्या. विटनेसेस ज्यांची नावं होती त्यांना देखील विटनेसेस तपासण्यासाठी केलं. त्यावेळेस गोष्ट समोर आली की त्याच्या 10-15 दिवसांआधी हे सगळे फ्रेंड्स होते, ते टीम सगळी होती, ते गेले होते जेवणासाठी. त्यावेळेस 31 डिसेंबर न्यू इयरच्या वेळेस या महिलेने डिमांड केली होती की न्यू इयर साठी तुम्ही मला एक नेकलेस द्या, डायमंड नेकलेस द्या. आणि सिनियरनी सांगितलं की नाही, मी नाही देऊ शकत म्हणून. त्या गोष्टीचा राग आला म्हणून यांनी 15 दिवसानंतर ही एक कंप्लेंट रेज केली. आता हे प्रूफ कसं झालं, तर जेव्हा त्यांनी डिमांड केली होती त्या 31st जी पार्टी होती तेव्हा हेच विटनेसेस होते आणि या विटनेसेसनी सहजरित्या सांगितलं की हो, आमची बॉन्डिंग अशी होती, आम्ही पार्टीमध्ये देखील गेलो होतो, पार्टीमध्ये ही डिमांड झाली होती, ज्याला की सिनियरनी नाही सांगितलं होतं. त्यांना केस काय ही माहिती नव्हतं. पण सगळ्या गोष्टी जेव्हा त्यांना विचारल्या की तुम्ही रिलेटेड, असोसिएटेड सगळ्या गोष्टी सांगा, त्यांनी या गोष्टी सांगितल्या आणि रेस्पॉन्डंटनी एक मेसेज दाखवला फक्त की कंप्लेनंटनी त्यांना त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी एक मेसेज केला की ओके ठीक आहे, तुम्ही मला नेकलेस नाही देत आहात, तर मी बघते की आता मला काय करायचंय. तर परत एकदा ही फॉल्स कंप्लेंट समोर आली आयसी कमिटीच्या ह्याच्यात. बट इन दॅट केस त्या सिनियरनी कोणती ऍक्शन घेतली नाही, बट कंप्लेंट फॉल्स निघालेली. त्यानंतर
रिसेंट एक माझ्या मते हायकोर्ट किंवा काय त्यांचं एक होतं आणि एक तोच लाईव्ह एक्झाम्पल मी बघत होते. त्या ह्याच्यामध्ये आपल्यासाठी खूप महत्वाची ही केस आहे. म्हणजे हे सिच्युएशन आहे रादर, की 24 वर्षांची एक एम्प्लॉई आहे. तिने खूप चांगल्या पद्धतीने ड्राफ्टिंग करून एक 62 इयर्स ओल्ड जे आहेत, सीईओ म्हणूयात आपण, त्यांच्या अगेन्स्ट एक कंप्लेंट रेज केली. सो लक्षात घ्या विषय या सिच्युएशनचा. त्यांनी त्या कंप्लेंटमध्ये सांगितलं की माझा वाढदिवस होता आणि मी वाढदिवस असल्या कारणाने सगळ्यांना स्वीट्स वाटत होते आणि बिंग अ फादर फिगर म्हणून मी त्यांच्या पाया पडले, सीईओ सरांच्या, आणि आधी मी स्वीट दिले आणि पाया पडत होते. जेव्हा मी पाया पडत होते तेव्हा सीईओ सरांनी इनअप्रोप्रिएट टच मला केला, जेव्हा ते मला उठ म्हणत होते तेव्हा. आणि तो इनअप्रोप्रिएट टच इतका इनअप्रोप्रिएट होता, म्हणजे त्यांनी ते मांडलेलं होतं की खूप वाईट पद्धतीने मला या ठिकाणी टच केलेला आहे, तर माझं सेक्शुअल हॅरॅसमेंट झालेलं आहे. ते झाल्यानंतर जेव्हा रेस्पॉन्डंटला नोटीस काढले, ही वेंट इन टू द मेंटल शॉक, की मी यांना मुलीसारखं ट्रीट करत होतो किंवा मागच्या 1-1.5 वर्षापासून मी मुलगी मुलगी म्हणत होतो. रेस्पॉन्डंट एक 15-20 दिवस मेंटल शॉक मध्ये राहिले. मग त्यांनी सगळ्या गोष्टी काढल्या मागच्या 1-1.5 वर्षापासूनच्या. सगळे ईमेल्स काढले जे की करस्पॉन्डन्स होत होते प्रोफेशनली. मेसेजेस त्यांनी स्क्रीनशॉट्स दिले जे की प्रोफेशनली होत होते. आता या ह्याच्यामध्ये असे काही मेसेजेस होते, असे काही ईमेल्स होते ज्याच्यामध्ये हे दिसत होतं की या ज्या महिला होत्या त्या टाइम अँड अगेन फेवर मागत होत्या सीईओ सरांची. की से फॉर एग्जाम्पल एक असा मेल होता की कल मेरी तबीयत ठीक नहीं है सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं कल नहीं आ सकती हूँ, प्लीज ग्रांट मी अ लीव, एचआर मुझे लीव नहीं दे रहे हैं. सो ठीक आहे, मुलीसारखे म्हणून ते अलाउ करत होते. एक मेल त्याच्यातला असा होता जो की या कारणाला पूर्ण गोष्टीसाठी कारणीभूत ठरला. तो असा मेल होता कि सर मुझे लोन अवेल करना है एचआर की तरफ से और लोन डिपार्टमेंट की ओर से, मुझे बहुत रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी परमिशन घेतली की मला डॉक्युमेंट्स काही दाखल करायचे आहेत त्या डिपार्टमेंटला. फक्त खूप अर्जन्सी आहे, तर व्हेरिफिकेशनच्या प्रोसेसला आपण बायपास केलं तर चालेल का, जे की 5-6 दिवस लागेल, तुम्ही अप्रुव्हल देऊन टाका. या ह्याच्यामध्ये सीईओ सरांना कोणताच सेक्शुअल हॅरॅसमेंट किंवा काहीच त्यांचा काहीही गैरफायदा घेण्याचं काही इंटेन्शन नव्हतं. त्यांना असं वाटलं की ठीक आहे, आपण कोणाची तरी मदत करतोय किंवा करावी. त्यांनी त्या ईमेलवर रिप्लाय दिला आणि त्यांनी त्या एचआरला आणि लोन डिपार्टमेंटच्या एका कन्सर्न पर्सनला एक ईमेल दिला की अप्रूव्ह हर लोन इमिडिएटली आणि जे काही डॉक्युमेंट्स असतील ते नंतर बघावं. लोन अप्रूव्ह करत असताना हा सगळा विषय संपला. लोन अप्रूव्ह करत असताना एचआर डिपार्टमेंटमध्ये हे आढळलं की त्यांनी जे कागदपत्र दाखल केले होते ते सगळे फोर्ज्ड होते लोन देण्यासाठी. मग या सगळ्या गोष्टींमध्ये एचआर अडकले. लोन ज्या कागदपत्रांवर दिलं होतं ते फोर्ज्ड होते, त्यामुळे जेही याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होते ते सगळे अडकले. ती मुलगी अडकली. त्यानंतर त्या महिलेनी परत एकदा सीईओला, आता लास्ट इन्सिडन्स असा झाला होता की त्या महिलेनी सीईओला परत एक मेसेज केला की हो हे सगळं असं फोर्ज्ड होतं आणि मी हे सगळं काही खोटं केलं होतं, तुम्ही फक्त कंपनीला आता सांगा की नाही हे काही फोर्ज्ड नाहीये म्हणून. त्यावेळेस सीईओ सरांनी काय केलं, सीईओ सर म्हटले आता हे अति होत आहे, खूप होत आहे आणि मी काहीही याच्यात तुम्हाला मदत करू शकणार नाही. जेव्हा हे बोलले, या सगळ्या गोष्टी झाल्या. या गोष्टीचा आकस मनात धरून महिलेनी ती कंप्लेंट रेज केली आयसी कमिटी सोबत. या सगळ्या गोष्टी जेव्हा सीईओ सरांनी दाखवल्या तेव्हा मी जसं सांगितलं की जसं कंप्लेंट खोटी आढळली, आयसी कमिटीने राईटली काय केलं की ही कंप्लेंट खोटी आहे तसं रिकमेंडेशन दिलं. पण आयसी कमिटीने अजून एक गोष्ट केली. आता इथे आपण सगळ्यांनी थोडंसं पार्टिसिपेट करावं. तिच्या विरुद्ध रिकमेंडेशन पास केले
पण आयसी कमिटीनी सीईओ सरांविरुद्ध, म्हणजे त्यांनी सेक्शुअल हॅरासमेंट केलं नव्हतं हे आढळलेलं होतं की दॅट इज अ फॉल्स कंप्लेंट, स्टील त्यांच्या विरुद्ध रिकमेंडेशन पास केले, त्यांना टर्मिनेट केलं. का केलं असावं? कोणाला वाटतं? विदाउट व्हेरिफिकेशन लोन पास केलं म्हणून. Undue process. हे सेक्शुअल हॅरासमेंट किंवा पॉश मध्ये कसं बसेल? हे दिस इज झाले वन ऑफ द sections, हे झाले रॉंग ऑफेन्सेस झाले. आपण पॉश ऍक्ट मध्ये मागच्या सेशनला बघितलं होतं की व्हॉट कॉन्स्टिट्यूट सेक्शुअल हॅरासमेंट, आणि रिकमेंडेशन जर पास करायचं असेल आयसी कमिटीला रेस्पॉन्डंट विरुद्ध, तर त्यांना हे बघावं लागेल की सेक्शुअल हॅरासमेंट झाली आहे का. मग त्यांनाही टर्मिनेट केलं. तर आयसी कमिटी हॅज कम टू द कन्क्लुजन की सेक्शुअल हॅरासमेंट झाली. पण एकीकडे ते म्हणतात की कंप्लेनंट खोटी आहे. तर कोणत्या बेसवर? आपण हे बघितलेलं आहे. एनिवन एल्स? सेक्शुअल हॅरासमेंटचा वाईट स्कोप क्विट प्रोक्यो. क्विट प्रोक्यो. Quid pro quo. Yes, quid pro quo, yes, but in what sense? Giving Something her for favor. something. What? Yeah, giving her favors, passing a loan on the basis of forged documents or not stopping her from doing so, with expectations that in future some sexual favors will be gained. I'm just What loud in thinking. Okay, हा बरोबर आहे. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Vidyalata ma'am. Yes, hello, ma'am. While she was touching the CEO's legs, that time he touched the lady. I think so. That constitute the sexual harassment because he touched her. नाही आयसी कमिटी फाउंडेड राईटली की बघा, आयसी कमिटीचं काय म्हणणं होतं की कंप्लेंट खोटी आहे. दे कम टू द कन्क्लुजन की कंप्लेंट खोटी आहे. म्हणजे तिने जे लिहिलं होतं की इथे हात लावला असा लावला ती खोटी आहे, ते म्हटले खोटी आहे. पण त्यांनी सीईओ ला का काढलं? सेक्शुअल हॅरासमेंटचा वायडर स्कोप आपण बघितला होता, त्याच्यातच आहे हे. सीईओने कंपनी पॉलिसी प्रमाणे काम करायला पाहिजे होतं, पण त्यांनी कंपनी पॉलिसी नुसार काम केलेलं नाहीये. ऍज अ टॉप मोस्ट आपण सिनियर पोझिशनला बसत आहे, कोणत्याही प्रोसिजर प्रमाणे काम करायला पाहिजे. त्यांनी प्रोसिजर बायपास करून त्यांना ती लोन प्रोसेस केली होती. ऍक्च्युली हे त्यांचं मिसकंडक्ट आहे ऍज अ सीईओ म्हणून काम करताना. मॅम, अब्यूज ऑफ डॉमिनंट पोझिशन. येस येस येस. सो आपण काय बघितलं, सेक्शुअल हॅरासमेंटच्या वेळेस थ्रेटन करतात आहेत, प्रॉमिस करतात आहेत, अनड्यू ऍडव्हान्टेज घेत आहेत माझ्या पोझिशनचा. तर आयसी कमिटीला हे वाटलं की यांनी कुठे ना कुठे दॅट वेंट इन टू अपील. म्हणजे ते ऑनगोईंग आहे, त्यामुळे मी आता काहीच भाष्य नाही करणार. पण आयसी कमिटीचा काय व्ह्यू होता की सेक्शुअल हॅरासमेंट मध्ये जे सांगितलं की अनड्यू इन्फ्लुअन्स जो केला त्यांनी स्वतःच्या सीईओचा ह्याचा, जसं राईटली सेड बाय सर, त्यांनी या सगळ्या गोष्टी करून घेतल्या. ठीक आहे, तर ते एक मला आपल्याला सर्वांना सांगायचं होतं. आता आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पण घ्यायचे, पण 2 केस लॉज खूप महत्वाचे आहेत, ते मी फक्त सांगते. मग आपण परत नाही तर क्वेश्चन अँड आन्सर राहून जाईल आपला. एक आहे, मी शेअर पण करायला सांगेन रुची मॅमना. एक केस लॉ आपल्याला रिसेंट एक केस लॉ झालेला आहे जो आपल्याला माहिती असायला पाहिजे. ज्युरिस्डिक्शनवर आपण बोललेलो आहोत की वर्कप्लेस काय असू शकतं, हे आधी पाहिलेलं आहे. पण ज्युरिस्डिक्शन वाईज रिसेंट एक केस लॉज मध्ये सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेलं आहे, ऑनरेबल जे के माहेश्वरी अँड विजय बिश्नोई जस्टिस यांचा आहे. तर यामध्ये ज्युरिस्डिक्शन पॉइंटवर हा मुद्दा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेला. आयसी कमिटीमध्ये एका महिलेनी कंप्लेंट रेज केली की सेक्शुअली हॅरासमेंट त्यांचं झालेलं आहे म्हणून. ती कंप्लेंट कोणाविरुद्ध होती लक्षात घ्या, ती कंप्लेंट होती एका गव्हर्नमेंट ऑफिसर विरुद्ध. ते त्यांच्या कंपनीमध्ये आले होते. ओके, आणि त्यांच्या कंपनीमध्ये आल्यानंतर त्यांनी हा सेक्शुअल हॅरासमेंटचा सगळा प्रकार केलेला होता. आता जेव्हा त्या महिलेनी त्यांच्या आयसी कमिटीमध्ये ही कंप्लेंट रेज केली, आयसी कमिटीने रेस्पॉन्डंटला नोटिसेस दिल्या. नोटिसेस दिल्यानंतर रेस्पॉन्डंटनी काय सांगितलं की, आणि त्यांना मग
सांगितलं की तुमच्या विरुद्ध हे झालेलं आहे. रेस्पॉन्डंटनी कोणती गोष्ट चॅलेंज केली तर सेक्शुअल हॅरासमेंट माझ्याकडून झालेली आहे या गोष्टीला चॅलेंज नाही केलं त्यांनी ही गोष्ट चॅलेंज केली की मी या कंपनी मधला नाहीये, मी एक गव्हर्नमेंट ऑफिसर आहे आणि माझं जो ऑर्गनायझेशन आहे तो दुसरीकडे आहे. तर त्यांचं हे म्हणणं नाहीये की सेक्शुअल हॅरासमेंट नाही झाली किंवा काय, त्यांचं असं म्हणणं होतं की ही कंप्लेंट एंटरटेन इथे व्हायलाच नाही हवी आहे, ज्युरिस्डिक्शन नाहीये, ही कंप्लेंट कुठे पूर्ण एंटरटेन व्हायला हवी होती तर माझ्या आयसी कमिटीकडे. दॅट मॅटर वेंट टू ऑनरेबल हायकोर्ट. ऑनरेबल हायकोर्टानंतर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यांच्याकडे हे मॅटर गेलं. त्यावेळेसही ते त्याच पॉइंटला धरून होते की ज्युरिस्डिक्शन नसताना आयसी कमिटीने माझ्या विरुद्ध रिकमेंडेशन दिलेले आहेत. त्यावेळेस मेहरबान सर्वोच्च न्यायालयाने हे सांगितलं की इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ तुम्ही दुसऱ्या कंपनीमध्ये आहात तर याचा अर्थ असा नाही की त्या आयसी कमिटीला ज्युरिस्डिक्शन आहे. इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ वेअर यू आर फ्रॉम, जिथे ही घटना त्या ऍग्रीड वुमन सोबत घडलेली आहे, जर त्यांनी त्यांच्या कंपनीमध्ये केलेली आहे तर त्याच आयसी कमिटीला पूर्ण ज्युरिस्डिक्शन आहे. त्यामुळे हे जे गव्हर्नमेंट ऑफिसर म्हणत होते की ही कंप्लेंट तिथे ट्रान्सफर करण्यात यावी ज्युरिस्डिक्शन नसल्या कारणाने, तर त्यांचा तो जो होता मुद्दा तर तो मेहरबान सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेला आहे. पॉश ऍक्ट वर बऱ्याच प्रत्येक एका पॉइंटवर तुम्हाला केस लॉज सापडून जातील की एम्प्लॉयर म्हणजे कोण, एम्प्लॉई म्हणजे कोण, वर्कप्लेस म्हणजे काय. ज्युरिस्डिक्शनच्या मुद्द्यावर ही आत्ताची एक रिसेंट एक आहे ती मी तुम्हाला ती शेअर करते. आणि अजून एकच व्यक्त करते मी की अजून एक केस डिस्कशन आपण एक करूयात. थोडस लक्ष द्या की अनम्यूट कराल का प्लीज. थोडस इथे लक्ष द्यायचंय. ही केस स्टडी म्हणून आपण बघूयात. एक मुलगा आणि एक मुलगी डेटिंग ऍपवर भेटले. लक्षात घ्या विषय. डेटिंग ऍपवर भेटल्यानंतर त्यांना कळालं की दे बिलॉंग टू सेम कंपनी, बट कंपनीचे लोकेशन्स वेगळे होते. एक ब्रांच ऑफिस वेगळं होतं, दुसरं ब्रांच ऑफिस वेगळं होतं. त्यानंतर दे डेव्हलप देअर रिलेशनशिप, मैत्रीमधनं प्रेमाचं रूपांतर झालं, सगळं काही झालं. ए आणि बी. ए ला नंतर लक्षात यायला लागलं महिलेला की बी, किरण मॅम अनम्यूट कराल प्लीज. ए महिला आहे, त्यांना लक्षात आलं की बी थोडा सायको आहे बाबा, खूप ओव्हर पॉझेसिव्ह होतोय आहे. आणि बी ला नंतर लक्षात आलं की या मला थोडासा दुरावा करत आहेत. आणि त्या ह्याच्यातून बीनी एक व्हॉट्सअप केला. बरेचसे असे प्रेमाचे व्हॉट्सअप होते, बरेचसे इमोजीज होते, पण त्यांनी एक व्हॉट्सअप असा केला की जर तू माझ्यापासून दूर जाशील तर मी बाबा तुला डिफर्म करेल. आता या सगळ्या ह्याच्यामध्ये, सगळ्या सिनारिओमध्ये जर आपण बघितलं, स्टार्टिंग कुठून झाली होती यांची तर डेटिंग ऍप मधनं झाली होती. डेटिंग ऍप हा सर्वस्वी पर्सनल विषय, ओके, प्रोफेशनल विषय नाही आहे हा. पण आता या महिलेनी काय केलं, तिने तिच्या कंपनीमध्ये आयसी कमिटी समोर कंप्लेंट रेज केली पॉश ऍक्ट नुसार. तर मला आता तुम्ही सांगा वेदर इट इज मेंटेनेबल ऑर नॉट. पॉश ऍक्ट नुसार ही होऊ शकते का? कारण आपण जे बघितलं की पॉश ऍक्ट हा दोन गोष्टी आहेत, ऍट वर्कप्लेस आणि महिला. सो या इन्सिडन्स मध्ये डेटिंग ऍपवरनं या सगळ्या गोष्टी झाल्या. येस प्लीज. येस. It's not maintainable. नॉट मेंटेनेबल. ओके. हा Can I? हा बोला की. I think initially it was consented, but subsequently, if she is willing to withdraw the consent, then it should be maintainable. कसं? माझी पर्सनल डेटिंग ऍपवर मी करते ना XYZ शी. वर्कप्लेस कुठे आलं इथे? Correct. है ना? But अजून काही they- व्ह्यूज? Hmm. हा मॅम. No, but they are in the same company, no? So that belongingness came to after that thing. After personal app, they both got to know that they are from the same company, irrespective of the location. वर्कप्लेस कुठे आहे? डेटिंग ऍपवर चालू आहे सगळं. But त्यांना माहिती आहे ना की ते एकाच कंपनीमध्ये आहे. मला माहिती आहे ना की मी एकाच कंपनीमध्ये आहे, पण या गोष्टी माझ्या पर्सनल चालू आहेत ना. सी, आन्सर इज राईट, रिझन इज क्वाईट रॉंग. बरोबर आहे आन्सर.
येस सर. one point I want to convey, that once it come to knowledge of the people of the office, then it came into relate to that complaint once. येस. तुम्ही केस ऐकली का? आपण काय म्हंटलो, डेटिंग मॅम. ऍप मध्ये गेलं. हा मॅम. मॅम Possessiveness. इथे एम्प्लॉई आणि एम्प्लॉयरचं रिलेशनशिप नाहीये ना. पॉश मध्ये आपण तसं घेतो किंवा कलिग पण असेल तर देर शुड बी समथिंग विच इज ऍडव्हान्समेंट इन द वर्क प्लेस. हे बरोबर आहे. तर जसं तुम्ही म्हणताय की डेटिंग ऍपवर आहे, तर जरी बरोबर. तो व्हर्च्युअल तुम्ही जसं सांगितलं की व्हर्च्युअल ह्याच्यात पण जर झालं तर दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड इन टू पॉश ऍक्ट्स इफ इट इज थ्रू Gmail and all. But this is something where initially they were connected personally and then they came to know they are into the same office and then it was something where the girl started doing this with the boy. So इथं मी काय म्हंटल लास्टला, आता तो काय करतोय, तो काय म्हणतोय की मी या सगळ्या गोष्टी स्प्रेड करेन. मग स्प्रेड करेन म्हणजे मी कलिग्स मध्ये करेन, जिथे कामाला आहे तिथे करेन, राईट. तर मग कुठे आलं, फिअर, थ्रेटन, धमकावणे, कशाशी रिलेटेड, तर मी ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्या कलिग्स मध्ये करेन. किंवा मी जर मला डिफॉर्मच करायचंय तर राईटली कॉमन गोष्टी कोणत्या आहेत, तर मी त्या ग्रुपमध्ये वगैरे टाकेन. रिलाइंग ऑन दॅट दिस कंप्लेंट वॉज मेंटेनेबल. दिस इज ऑन गोईंग कंप्लेंट आणि एखाद महिन्यामध्ये आपल्याला कळेल की IC कमिटी कोणत्या कन्क्लुजनवर आलेली आहे. सो या काही बरेचसे असे इन्सिडन्सेस आहेत. एक इन्सिडन्स मला सांगायचा आहे शेवटचा, की अशा काही गोष्टी होत असतात ज्या आपल्यालाही माहिती असायला पाहिजे. जर तुम्ही उद्याच्याला जाऊन IC कमिटीचे मेंबर्स झाला किंवा मग तुमच्याकडे एखादी केस आली कंप्लेनंट म्हणून किंवा रेस्पॉन्डंट म्हणून, आपल्याला या गोष्टी माहिती असायला पाहिजे. एक केस आली त्यामध्ये खूप वाईट अलिगेशन्स समोरच्यांनी केले होते, क्लायंटनी केले होते आणि अकॉर्डिंगली वी ड्राफ्टेड दॅट कंप्लेंट, वी गेव द कंप्लेंट टू हर आणि अज्युमिंग की या सगळ्या गोष्टी झालेल्या होत्या म्हणून. आणि त्या इतक्या वाईट लेवलच्या होत्या की यू कुड नॉट बिलीव्ह की नाहीच होऊ शकत, असं होऊच शकत नाही असं आपल्याला वाटतं. ती कंप्लेंट आपण फाईल केली. IC कमिटीला खूप जास्त त्याचा ग्रीव्हियन्स कळाला. बाय प्रोसेस त्यांनी समोरच्याला बोलवलं आणि त्यानंतर वन ऑफ सडन म्हणजे डेट होती उद्या आणि मला कॉल आला की मॅम आय एम विड्रॉइंग द कंप्लेंट. आणि ती पुण्यामध्ये नव्हती ऍक्च्युअल मध्ये, ती होती दुसऱ्या IC कमिटी मुंबईमध्ये होते. तर मला थोडासा शॉक लागला आणि मी म्हटलं की मला असं वाटलं की बहुतेक धमकावतात, बहुतेक काहीतरी असेल की कंप्लेंट विड्रॉ करा, कंप्लेंट मागे घ्या, असं काहीतरी होतंय का काय. आय टोल्ड हर की एक डेट घ्या, तुम्ही भेटा आणि हे करा. त्या म्हटलं ओके ठीक आहे. आणि मग दुसऱ्या दिवशी मला फोन आला आणि 2 ओळीचं रिकमेंडेशन इन द सेन्स की फाईल क्लोज झालेली. सो मी म्हटलं की जबरदस्ती होती का, फोर्स करत होते का, काय झालं. तेव्हा आपल्याला या गोष्टी माहिती असायला पाहिजे की जेव्हा एखादी क्लायंट येते तेव्हा आपण जेव्हा ड्राफ्ट करतो आणि असं होऊ शकतं जसं की त्या केसमध्ये झालं होतं. आल्यानंतर त्या मला म्हणाल्या की नाही, आमची सेटलमेंट झाली आहे 20 लाखांमध्ये, राईट. तर सांगण्याचा हा उद्देश नाहीये की त्यांनी असं का केलं किंवा काय. सांगण्याचा हा उद्देश आहे आपल्या सगळ्यांसाठी, जसं आता सुरेखा मॅडम पण म्हटल्या की जेव्हा आपण इन्कमचा विचार करत असतो तेव्हा आपल्याला लॉ देखील माहिती असायला पाहिजे, राईट. आपल्या पॉश ऍक्ट मध्ये एक प्रोव्हिजन आहे कन्सिलिएशन म्हणून. जेव्हा एखादी महिला तक्रार करते तर IC कमिटी विथ परमिशन ऑफ दॅट कंप्लेनंट अग्रीड लेडी कन्सिलिएशन साठी मॅटर पाठवू शकतात. तर प्रत्येक वेळेस आपल्याला ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की जर आपण कंप्लेनंट तर्फे आहोत तर आपल्याला या सगळ्या गोष्टी आधीच जाणून घ्यायच्या आहेत की बाबा काही सेटलमेंट तुम्हाला करायची आहे का. दो ऍक्ट सेज की पैशांसाठी तुम्ही सेटलमेंट नाही करायची, ठीक आहे, हा वेगळा पार्ट झाला. पण जर तसं असेल तर राईटली आपल्याला त्या दृष्टिकोनातून कंप्लेंट रेस केल्यानंतर एक चान्स IC कमिटीला आपल्याला मागायचा असतो की जर रेस्पॉन्डंटला कन्सिलिएशनसाठी रेस्पॉन्डंट पण तयार असेल तर मीही तयार आहे म्हणून. हा एक आस्पेक्ट मागच्या वेळेस सांगणं राहिलं होतं माझं. तर यानंतर कोणाला काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारू शकता. अजून एक गोष्ट, ऍक्शन अँड इंटेंट.
या दोन फ्रेजेस आहेत. जेव्हाही पॉश ऍक्ट ऍप्लिकेबल असतो, जेव्हाही पॉशचे केसेस आपल्याकडे येत असतात, आपल्याला या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत, ऍक्शन आणि इंटेंट. याचा अर्थ काय की रेस्पॉन्डंट हे म्हणू शकतात की हो मी इथे हात लावला किंवा कुठेही हात लावला, पण माझं इंटेंट नव्हतं. तर पॉश ऍक्ट नुसार ऍक्शन इज मोर इम्पॉर्टंट. तुमची ऍक्शन झाली तर तुमचा इंटेंट काय आहे किंवा तुम्ही काय एक्सप्लेन करत आहात डझंट मॅटर. ओके, तर या सगळ्या गोष्टी ओव्हरऑल पॉश ऍक्ट काय आहे, पॉश ऍक्ट मध्ये काय काय आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे, या सगळ्या गोष्टी त्या अनुसरून हे 2 सेशन आपण घेतलेले आहेत. कोणाला काही असेल क्वेश्चन तर तुम्ही फटाफट विचारू शकता. I have one question. Can I ask? हा सर. Given increasing claims of misuse, how should law balance genuine protection with safeguards against weaponization without filtering the statute's objective? हे जे इन आपण शॉर्ट आता- आणि सिम्पली मला विचारा तुम्ही. हा? इन शॉर्ट आणि सिम्पल क्वेश्चन करून विचारा मला. की आता जे कायद्याचा गैरवापर करत आहात त्याचा आणि स्टॅट्यूटचा जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्याच्यात कसा बॅलन्स करता येईल. जसं आता तुम्ही डिफेमेशनचं बोलला की आयसी कमिटी डिसाईड करते, तर हे सिनॅरिओ कसं त्याच्यात काय अमेंडमेंट ऍक्ट मध्ये गरज आहे का, प्रोसिजरल काय चेंजेस करायची गरज आहे? पॉश तो बद्दल काय मी फक्त पॉश ऍक्ट बद्दल विचारते बरं का. जर हे हम्म. तुम्ही जनरल सेन्स मध्ये बोलताय तर हा खूप वाईडर स्कोप आहे. फक्त पॉश ऍक्ट रिलेटेड बोलत असाल तर तो विषय वेगळा आहे. फक्त पॉश अमेंडमेंट कोणती आली याच्यात? नाही अमेंडमेंटची गरज आहे का? जे वेपनायझेशन असं जे होतंय, हे जे आता सिनॅरिओ तुम्ही सांगितले की क्वेश्चन अजून डिसाइडेड आयसी कमिटीवर जी काय प्रोसेस चालू डिफेमेशन आहे ना सर. अजून ती केस चालू आहे म्हणून म्हटलं. असं होऊ नये, असं काय प्रोसिजरल सेफगार्ड्स किंवा असं अमेंडमेंटची गरज आहे का ऍक्ट मध्ये? अमेंडमेंट नाही सर, 2 गोष्टी आहेत. अनम्यूट करताय का सगळं? 2 गोष्टी आहेत सर इथे. आपण पॉश ऍक्ट नुसारचं जर बघितलं तर त्याच्यासोबत मागच्या सेशन मध्ये आपण काय पाहिलं की ती महिला पोलीस कंप्लेंट देखील करू शकते. मग त्या महिला पोलीस कंप्लेंट करू शकतात. ओल्ड आयपीसी आताचं बीएनएस. तशाच प्रमाणे रेस्पॉन्डंटकडे तुम्हालाही माहितीये की आपल्याकडे ऍट द एंड ऑफ द ट्रायल जर हे आढळलं की त्यांनी खोटी कंप्लेंट केलेली आहे, रेस्पॉन्डंटकडे पॉश ऍक्टच्या अनुसार पण तिथे रिकमेंडेशन पण ते मागू शकतात किंवा क्रिमिनल डिफेमेशन करू शकतात किंवा डॅमेजेस वगैरे क्लेम करू शकतात. बॅलन्सिंग दोघांसाठी आहे या गोष्टी. पण तुम्ही जर म्हणत असाल की हो याचा मिसयूज होतो का, आपण डीव्ही ऍक्टचं पण बघतोय, ओल्ड 498A तेही आपण पाहतो. प्रत्येक ठिकाणी एक असं आहे की मिसयूज पण होत आहे, पण रियालिटीमध्ये जेन्युइन केसेस पण आहेत. रियालिटीमध्ये ह्या ज्या एक्झाम्पल्स मी दिलेले आहेत तर याच्यापेक्षा जास्त जे जेन्युइन आहेत ते पण आहे, पण ते मी नाही डिस्क्लोज करू शकत आहे म्हणून ते एक्झाम्पल्स नाही दिलेले आहेत. यू हॅव ऑल द रिमेडीज विथ अदर लॉज. आता त्याही ह्याच्यात सांगते मी की प्रत्येक कंपनीमध्ये 2 कमिटी असायला हव्यात. एक पॉशची कमिटी आपण जे म्हणतो आयसी कमिटी, आणि दुसरी आहे की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किंवा त्यांचा ग्रीव्हियन्स सेल वेगळा असतोच, आणि नसला तर तो आपण जे पण एम्प्लॉईज आहेत ते अप्लाय करू शकतात, ते विचारू शकतात. तर इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ जेंडर देखील सर, पॉशचं जर फक्त महिलांसाठी आहे तर दुसरी जी कमिटी आहे तिथे एखादा पुरुष त्याच्यासोबत जर काही होत असेल तर तेही ग्रीव्हियन्स रेज करू शकतात. ओके, थँक्यू मॅडम. मॅम मला विचारायचं होतं की शीबॉक्स जे आता लॉन्च झालंय त्याचं रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आहे का कंपनीला? येस मॅम, मॅन्डेटरी आहे मॅम. आणि आता आयसीसी जर आपण ऍज अ लॉयर एम्पॅनलमेंट वगैरे झाली तर त्यासाठी सर्टिफाईड ट्रेनरच त्यांना एम्पॅनल करणं गरजेचं आहे का? आपण ऍज अ लॉयर अँड हॅव डिक्लेअर्ड की आम्ही पण ह्याच्यामध्ये काम करतो, हे प्रूफ आहे, असे सेशन घेतले तर आपण होऊ शकतो त्याचे मेंबर्स? मॅम 2 गोष्टी आहेत बघा इथे. सगळ्यांना मला सांगायचंय की एक्सटर्नल मेंबर कोण असावा. तर याच्यात काय सांगितलेलं आहे की माझा आवाज येतोय? हो मॅडम. येस. अच्छा, किरण मॅमला बहुतेक येत नाहीये. यात आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे ऍक्ट नुसार एक्सटर्नल मेंबर कोण असू शकतात, तर एनजीओचे किंवा मग महिला संदर्भात सगळे ज्यांना सगळं नॉलेज आहे, ऍडव्होकेट वगैरे असे असू शकतात. पण सर्टिफाईड का असायचं मॅम की
मला आता तुम्ही सांगा की एक्सटर्नल मेंबर तुम्हाला अपॉइंट करण्याचा उद्देशच काय असतो? तर आपण त्यांना सगळे प्रॉपरली गाईड करावं म्हणून. तर त्यावेळेस जेव्हा आपण ट्रेनिंग कोर्स घेतलेला असतो तर त्या बेसवर आपण तिथे सगळ्या गोष्टी त्यांना गाईड करणं अपेक्षित असतं. आणि मी सगळ्यांना एक रिक्वेस्ट करेन की डोंट थिंक फॉर शॉर्ट प्रॉफिट, की हा मी ऍक्ट वाचला, मी एखाद्या कमिटीची एक्सटर्नल मेंबर झाले किंवा व्हॉट एव्हर जे काही आहे, झाला विषय संपला. इतके असे अनुभव आहेत. मी सगळ्यांना सांगायचे मला की मी हे बघते आहे की एकच मिनिट, किरण परदेशी मॅडमचा कंटिन्यू मेसेज येत आहे की कांट हिअर म्हणून. रुची मॅम कॅन यू प्लीज चेक. तर मला हे सांगायचंय की 1 वर्षानंतरच कुठेतरी असं होतं की त्यांना जर कळालं की या एक्सटर्नल मेंबर कडनं आपल्याला हवा तसा रिस्पॉन्स मिळत नाहीये, हवं तसं गायडन्स मिळत नाहीये. बिंग अन ऍडव्होकेट वी हॅव अपॉइंटेड यू, पण तुमच्याकडनं काहीच आम्हाला ज्या मेन गोष्टी आहेत, प्रोज अँड कोन्स, डूज अँड डोंट, जर तुम्ही सांगत नसाल, दे विल चेंज यू मॅम. सो बेटर आहे की ज्या गोष्टी आपल्याला सर्टिफिकेट घेऊन किंवा एखादा कोर्स करून ज्या गोष्टींचं नॉलेज मिळणार आहे त्या गोष्टी फक्त वाचून नाही मिळू शकत आहे. तर स्ट्रॉंगली मी असं सांगेन की खूप पैसे घालून काय आपल्याला कोर्स करायची गरज नाहीये, पण एक प्रॉपर ट्रेनिंग घ्यायची आणि मग तिथे जायचं. असं आहे. अजून काही? Ma'am, can you please recommend any good organization where we can have this certification? To your knowledge, if you have anything to recommend, I only take certification course. you take. So can you just give the phone number where or how we can? मी पण देते. काही लिंक्स आहेत जे मला आतापर्यंत सापडत नव्हते. 2-3 जणांनी मला विचारलं देखील होतं. 2 कोर्सेसचे आहेत. कंपॅरेटिव्हली ते तुम्ही ठरवायचं, कारण की सेम आता जसं मॅडमनी सांगितलं की आपल्याला फक्त तिथपर्यंत जायचं आहे, आपल्याला सखोल अभ्यास करायचा आणि सखोल नॉलेज घ्यायचं आहे. सो त्याच्यासाठी आपल्याला 10,000 देऊन एखादं कोणतं सर्टिफिकेट हवं आहे, 5,000 देऊन हवं आहे का 2,000 देऊन हवं आहे, ते व्यवस्थित तुम्ही सगळ्यांनी चेक करा. 2-3चे लिंक्स मी पाठवेन. आता जस्ट 2 दिवसापूर्वीच एक मी माझंच हे सांगते की ऍक्टी तर्फे त्यांनी एक लॉन्च केलेला आहे पॉशचं सर्टिफिकेट कोर्स. ठीक आहे. तर जो की त्यांनी आय गेस आतापर्यंत त्यांनी हे इंट्रोड्यूस नाही केलं. 999 मध्ये ते सगळं सर्टिफिकेशन कोर्स देत आहेत. त्याच्यामध्ये आम्ही हे शिकवतोय की तुम्ही जाऊन काय करायचं आहे तिथे. जर तुम्ही आयसी कमिटीचे मेंबर्स असाल तर काय करायचं आहे, आणि इव्हन इफ जर आयसी कमिटीचे मेंबर्स नसाल तर सेशन्स, जसं मी सांगितलं ट्रेनिंग सेशन्स, ते कसं तुम्ही कंडक्ट करायचं आहे. सो मी रुची मॅमना ते सगळे डिटेल्स देते. इट इज अप टू यू. So she will post it in the group. She will be posting it in the group, ma'am. त्या ग्रुपमध्ये देतील. Okay. And also, can you just please elaborate on that? Suppose a female boss is harassing a male employee who is subordinate. So where will he file the complaint? एक दुसरी जेंडर वाईज ग्रीवियन्स सेल असतो कंपनीज मध्ये, असतोच तो. 2 असे सेल्स असतात, 2 युनिट्स असतात. ही कॅन रेज कंप्लेंट ओव्हर देअर. Not in the internal ICC. पॉश मध्ये नाही देऊ शकत, कारण की दॅट आयसी कमिटी ऍक्ट नुसार पॉश फक्त महिलांसाठी आहे. Okay. अँड पॅरलली परत तेच आहे की मग ते पोलीस कंप्लेंट हे ते हॅरासमेंटसाठी ते करू शकतात. Okay. Fine. येस. Ma'am, 2 questions I have. First is, just now as you said, she took it for 20 lakhs of compensation. So if there's a huge compensation given, then only the consideration or the conciliation process is there normally. Is that so? की फक्त पनिशमेंट दिली किंवा म्हणजे असं? नाही, ती केसच वेगळी होती. ती केसच वेगळी होती. त्या केसमध्ये त्यांना फक्त पैसा हवा होता आणि